So this was my first mission trip. I lived as a missionary kid in Indonesia, but I've never been on a mission trip myself. But it was a really cool experience. I know that I had a lot of sort of reservations and unwillingness at first, but after I went, it really changed my view and changed my life. But a couple things that really stood out to me is that so on the first day, we had a arts and craft where we had all the kids write their names on a cutout hand, and then they put it on a sign that says, Jesus loves you, Jesus loves me. Um, and we hung it up on the wall, but every day the wind would blow really hard, and then hands would fall out. And by the end of the program, there were maybe less than half of the hands, maybe like 33%. Um, and every time I saw that, it made me sad that the hands fell out, but it kind of made me realize that the sad reality is the gospel is not always for everyone, even if we want it to be. Um, but even at the end, when there were way less children, this was the first day right here. But by the end of the program, there were maybe like 20 to 30 kids. But the kids that came at the end were so passionate for Christ. They were dancing to the songs, they were singing the praises, and they were listening to the message. Um, and even though at first it might be discouraging, just the hands that remained and the kids that stayed, it really moved me. And I also realized that even though there were a lot of naughty kids there, they weren't listening. They were constantly distracting people. But even them, every single child here really desired love, love of Christ, love of people. Um, and it was such a great experience for me to see the work that God was doing, but also allowing me to also participate in sharing God's love with the children. Um, and I will definitely never forget this. It was a pretty humbling experience because, here, even though it's hot here in this room and pretty small, but we have so much fortune here in America. Um, the the families there, they just had like four concrete walls, and then they had no windows, just open hole with curtains, and um, it was such a humbling experience for me, and I will definitely remember this forever. Thank you. So I've been to a few mission trips, but I think this is the first mission trip where there wasn't really a church established in the place. And a lot of the team members and we talked a lot about how we all felt really like there was a lot of spiritual attacks. And I feel like it's because the enemy could definitely feel that we were um, try to start a church there and didn't and was trying to block it. Um, but I felt like with this mission trip, I didn't really have time to really think or ponder about what was going on. It really felt like I was just working and working, and then I would just sleep and then wake up and then kind of robotically keep working. And when I was thinking about it, God really kind of pressed upon me the image of harvesting, and we're working the land. And I I mean, we're so blessed here in America that we don't really experience farming or like working in the field, but there's a lot of examples in in the Bible where it's like we're working the land, we're working in the field, and I felt like in a way like God was really pressing upon me that like the small of us, we were doing that. We were working in the field for the glory of God, and working to pursuing for the kingdom of the Lord. And it was really hard
emotionally, spiritually, and physically. But I felt like God gave all of us and even me so much grace because even in that hardness, God showed us glimmers of the harvest, of the grace that He poured upon us. Because honestly, it felt like sometimes when I was working, it wasn't really, I felt kind of bad because it didn't really feel like, oh, like, am I really doing this for the right reasons? Is my heart really in the right place? Can God really even use this offering? Because I'm not really giving much, it felt like, but um, God could still use it. And that's how powerful He was. And because those kids were so loving and were so open to receive us and to receive the love, even if it was so small. And looking on their faces, God kind of spoke to me and said, you know, this is like you. When you come to me, you want this love and you love these kids so much, and how much more do I love them, and how much more can I love you because I am perfect and I can give you that perfect love. And so it was really wonderful. And yeah, and I hope that we can all still pray for Ecuador and the island of Costa Rica so that a church can truly be planted in this place. Thank you. So for those of you guys that don't know me, my name is Eric. You might know me better as Julie's fiance. And one of the things that I was really looking forward to was going on this mission trip because it has always been my desire to serve and to be a part of a church community with my future spouse. So I think this was a really good opportunity for me to do so. Even though I did not know any Spanish, I've been on enough Mexico mission trips before to know that actions speak very loudly, not just words. But I will say that this trip was really hard. And the reason why is because not only did I not know Spanish, I did not know Korean. And our main way of communicating, especially with the missionary there, was through Korean. And so the spiritual attacks were very heavy, and there would be incidents where missionary Daniel out there would tell our team something in Korean, and then our team would split apart, and I would be standing there confused, knowing what to do. So the enemy would attack me and would be saying to me that you don't belong on this trip. And there was an internal battle going on inside of my head the entire time because I was really worried that I didn't want to take someone from our team to come and care for me and translate for me when they could be caring for the people of Ecuador there. And so, even though that battle in my head was really going on, I was really actually thankful for Chijong Dunim for the ways that he served and the way that he prayed. And to give you an example, there would be moments where he would just go and tie this tarp at this building that we would stay at, and to provide extra shade for the team. He would walk around and just pick up trash. And the way that he prayed always pointed to God's will and not our own ability, even God's heart for the people of Ecuador. So it allowed me to refocus on Christ. And I felt like Christ told me that if you can't serve at 100%, then I will serve at 200% and cover you. And instead of focusing on what I can do, I began to focus on praying to God to empower our team, to kids' hearts to be open to the gospel, and for God to be glorified in all that we do. And because of that, God gave me eyes to see that He was working. There was a kid that was watching this Jesus film that we showed on Tuesday night. And I remember I'm a very observant person, so I like to people watch. And as he was sitting there, his friends were trying to distract him, poking fun at him, trying to talk to him. Eventually, he just got so fed up that he shoved his friends aside, moved to the front of the seats, and was just really focused on watching the film.
And that showed me that people there were really hungry for Christ. And even though that there was so much spiritual attack on me and our team, and even the place that we served at, God still moved in mighty ways. And I was able to see so many people there hungry to know Jesus Christ. And if you see in the video, there was one picture where Moksanim and missionary Daniel were just sharing, and they asked, want to know Jesus Christ, and you saw all those hands just rise up. And it really reminded me that not only on this trip it showed how weak I am, but it allowed me to see how mighty and strong our God is and will ever be. Thank you for your prayers. 감사합니다. 사실 이번 단기 선교 통해서 사실은 우리가 순종입니다가 항상 우리 구호였거든요. 근데 이번 단기 선교를 통해서 진정한 순종이 무엇인지 다시 한번 배우게 되었고 다시 한번 우리가 프랙티스하게 되었다고 생각이 되는 거예요. 왜냐하면 궁극적으로 이제 처음에는 이제 우리 아이들이 부푼 마음으로 참 우리가 막 준비를 하고 프로그램 준비하고 우리 나름대로 이제 준비를 참 많이 했는데 현지에 가니까 상황이 좀 많이 다르더라고요. 작년하고도 많이 다르고 우선 언어 장벽이 있고 아이들 숫자도 틀리고 그리고 아이들 자체가 이렇게 훈육이 되지 않는 아이들이 상당수였어요. 그래서 이게 질서 의식이 없어서 참 첫날에 우리 청년들이 많이 힘들었어요. 그래서 그런 어려운 점도 봤고 했는데 이제 다음날 아침 우리 아침에 그 큐티 타임에 이제 목사님께서 말씀해 주셔서 거기서 깨달았어요. 정말 이 선교는 우리가 하는 게 아니고 하나님이 궁극적으로 하시고 우리는 순종하는 마음으로 거기에 가고 또한 우리의 모든 생각, 우리의 모든 계획, 우리의 모든 그런 프로그램 그 자체도 우리가 하나님의 생각을 앞서지 않도록 우리가 내려놓고 순종하는 것이 더 중요하다는 것을 이제 깨우치게 됐고 이제 거기서부터 생각이 내려지니까 이제 정말 팀워크가 너무 좋았어요. 어려웠지만 그 현지의 그 상황에 맞는 그때 우리 선교 훈련을 통해서 우리가 그 유연성이라는 그걸 배우게 되었고 그 유연성이 어떻게 적용이 돼 있는지 현지 상황에 따라서 이제 각 팀이 이제 아이디어를 짜서 그 다음 날부터는 첫날보다 많이 통솔이 되었고 많이 계획적으로 됐고 그래서 저는 작년도 갔고 올해도 갔지만 저는 우리 우리 형제 자매들 그 다 지켜봤는데요. 저는 한 가지로는 너무 감사하게 느껴졌던 것이 우리 청년들의 그런 성장, 그러니까 우리 지경을 넓혀주신 이제 하나님의 그 계획을 또 본 거예요. 상황이 더 터프하고 더 힘들고 그런 상황 속에서도 꿋꿋이 흔들리지 않고 정말 우리의 주어진 그 모든 것을 거기에 다 현지에 쏟아 부을 수 있었던 그 열정 그런 걸 보니까 이게 이 또한 연단 과정이고 앞으로 이제 더 단단히 더 성장해서 앞으로 더 크고 그러니까 더 힘든 과정이지만 앞으로 더 많은 것을 우리가 또 계획할 수 있고 우리가 또 하나님 일에 하는 데 있어서 우리를 더 헌신할 수 있다는 이제 그런 기회를 보았고요. 또 저 개인적으로는 이번에 보니까 이제 저 개인적인 도전은 제가 앞으로 아무래도 이제 메디컬 필드에서 일을 하다 보니까 현지 아이들의 그런 영양 상태가 그렇게 좋지가 않더라고요. 그래서 저한테 개인적인 도전은 이제 앞으로 혹시 그런 단기 의료 선교 팀이 있으면 저는 또 참석하려고 지금 계획하고 있습니다. 그래서 하여튼 이번에 정말 너무 고단했지만도 너무나도 감사한 시간이었고 정말 은혜로운 시간이었고 우리 다 같이 동참해 주셔서 너무나도 감사합니다. 하나님은 정말 위대하신 분입니다. God is great. God is great. 우리의 연약함에도 불구하고 우리의 한계에도 불구하고 하나님이 당신의 일을 하신 거예요. 그런데 이 선교는 하나님이 정말 기뻐하시는 축복이다 라고 하는 것을 깨닫게 되었습니다. 그래서 제가 오늘 주보 칼럼에 선교는 축복입니다. 선교는 축복입니다. 이런 말이 있어요. 선교는 누구나 해야 되는 일이지만 아무나 하는 일은 아닙니다. 이해되세요? 선교는 누구나 해야 될 일이지만
아무에게나 맡기지 않는 일입니다. 너무나 귀한 일이기 때문에. 그래서 우리 교회가 또 이번 특별히 11명 이렇게 단기 선교로 헌신해서 다녀온 것에 대해서 너무 감사하고 기쁘고 하나님 말씀을 함께 좀 나누려고 합니다. 오늘 이 본문 말씀은요, 바울과 바나바가 안디옥 교회에 파송을 받고 이제 선교 여행을 시작하는데 제일 먼저 도착한 섬이 구브로 섬입니다. 사이프러스 구브로 섬이에요. 거기에서 이제 복음을 전하는데 바예수라고 하는 마술사가 있어요. 거짓 선지자가 있었습니다. 거기에 총독이 서기오 바울인데 이 서기오 바울이 바울의 말씀을 듣기를 원했어요. 듣고 싶었어요. 그래서 초청해서 말씀을 드리려고 하는데 이 바예수, 이름은 좋아요. 예수의 아들, 여호수아의 아들이라는 뜻을 가지고 있는 이름이거든요. 이 거짓 선지자가 방해를 하는 거예요. 듣지 못하게 하는 거예요. 그럼에도 불구하고 이제 바울이 이 바예수를 저주하죠. 책망의 이 마귀의 자녀야, 진리의 원수요. 그래서 결국은 이 사람이 눈이 멀었어요. 그 모습을 보고 서기오 바울이 이렇게 된 일을 보고 믿게 되었다라고 하는 말씀입니다. 아까도 얘기가 나왔는데요, 이번 선교 여행에 장애물이 많았습니다. 방해하는 요소들이 너무너무 많았어요. 그런데 그 모든 방해와 장애물보다 하나님이 훨씬 더 크셨다라고 하는 거예요. 하나님이 크셔요. 선교에 여기 선교사님들 많이 계시니까 선교에 어려움이 없다, 장애물이 없다 그러면 자기가 다 했다고 하죠. 근데 하나님이 일하시는 방법은 꼭 어려움이 있어요. 장애가 있어요. 힘든 일이 있어요. 그런 가운데 하나님이 당신의 존재를 나타내 주신다라고 하는 겁니다. 남미의 위쪽에 있고 과야길이라는 곳에 내려서 자동차로 4시간 가서 와킬리아라고 하는 페루 국경입니다. 거기에서 배를 타고 이제 1시간 코스타리카라는 섬으로 들어가는 거예요. 자, 다음 보시면 우리 지난주일에 예배 끝나고 이 짐을 패킹했어요. 박스로 9개, 기타까지 10개. 그래서 이것을 가지고 이제 공항에 딱 내렸는데 이 공항 직원이 야, 이거 웬 떡이냐? 요거는 찬스다 하고 딱 우리를 옆으로 부르더니만 이 짐을 우리 얼마나 열심히 패킹했는지 몰라요. 테이프로 막 그냥 칭칭 감았는데 그걸 일일이 다 뜯는 거예요. 다. 그래서 일일이 다 꺼내 보는 거예요. 이 카혼도 가져갔어요. 카혼 안에 티셔츠도 놓고 막 빡빡하게 다 넣는데 그것까지 다 일일이 다 빼는 거예요. 대강 검사하는 거예요. 돈을 좀 얻으려고. 지난번에 김금찬 선교사님은 저하고 크롬북 30대 가져가다가 걸려서 1200불 세금 냈어요. 이번에도 야, 이거 큰 건수 생겼다 하고 이 짐을 다 일일이 다 검사하는데 옆에서 제가 하나님 이거 다 무사히 통과해야 됩니다. 이거 다 가져가야 됩니다. 이거 필요한 겁니다. 하나라도 잃어버리면 안 됩니다. 그런 기도가 막 절로 나오는 거예요. 이 사람들이 다 열심히 하나하나 다 하는데 아무것도 찾을 수가 없었어요. 그래서 다시 다 해가지고 하나도 잃어버리지 않고 그냥 무사 통과해서 나온 장면입니다. 첫 번째 관문이었어요. 자, 두 번째, 거기는 섬인데요, 물때가 맞아야만 배를 띄울 수 있어요. 물이 쭉 빠져나가면 완전히 배를 띄울 수가 없습니다. 그래서 원래는 다음날 아침 배로 들어가려고 했는데 물때가 안 맞아서 도착하자마자 바로 밤에 이제 그 섬으로 들어가기로 이렇게 한 거예요. 야, 이거 밤에 조그만 배 타고 1시간 바다를 항해하는 게 이게 쉽지 않거든요. 인원도 많고 짐도 많은데 저 배에 짐 다 싣고 사람 우리 11명 타고 가야 되는데 여러분, 기도가 안 나오겠습니까? 기도가 절로 나오는 거예요. 그리고 또 선교사님도 처음 해보는 거래.
이거 진짜 근데 또 리더가 괜히 불안해하고 하면 안 돼요. 하나님이 도와주셔야 됩니다. 예? 캄캄한 밤에 배를 타고 가는 거예요. 어디에 걸릴지 몰라요. 그래서 이번에는 야간 비행, 야간 항해, 새벽 비행, 새벽 항해로 완전히 무슨 특공대, 해병대 이 돌격 작전, 이 특수 작전을 하는 것처럼 이렇게 했는데 하나님이 보호해 주셨어요. 저는 분명히 믿습니다. 배를 타고 가면서 풍랑 이는 바다에 나타나셔서 제자들의 마음을 안심시켜 주신 예수님의 그 모습을 정말 경험을 하게 되었습니다. 그리고 세 번째, 마을 입구에 제일 도착하면 선착장 앞에 있는 것이 바로 이 우상입니다. 우상 두 개가 딱 나타나요. 하나는 베드로, 큰 물고기를 잡고 있는 베드로 상이 있어요. 근데 희한하게 성경에 나와 있지 않은데 대머리예요. 그래서 우리 장로님이 신기하게 저걸 보시는 거예요 지금. 그리고 그 옆에는 디비노 니뇨라고 하는 우상인데 이게 뭐냐면 아기 예수예요. 근데 모습이 아주 기괴하게 생겼어요. 뚱뚱하고 예수님 상이 아니야. 근데 아기 예수래 자기네들은. 이 두 가지 우상이 마을을 지켜주는 거예요. 어촌 마을이기 때문에 베드로 선생님한테 잘 보여서 물고기 많이 잡아야 돼. 여기는 예수님보다 베드로가 더 위야. 베드로를 더 아주 높이 평가해요. 그리고 예수님보다 십자가에 달려 죽으신 예수님보다 아기 예수를 이렇게 만드는 이유가 뭐예요? 마리아를 더 우상화하는 거예요. 마리아를. 그래서 우리 김미자 선교사님이 이 마을에 가서 복음 전하는데 사람들이 싫어해요. 왜? 이 김미자 선교사님은 마리아에게 기도 안 한다고. 이 사람들은 마리아에게 기도해요. 마리아에게. 우상이에요, 우상. 이 두 우상이 완전히 이 마을을 장악하고 있어요. 새로 만들었답니다, 이것이. 이 섬 마을의 상징과 같은 우상이에요, 우상. 카톨릭이, 특별히 남미 카톨릭은요, 혼합주의입니다. 자기네들도 하나님 믿는다 그래요. 예수님 믿는다 그래요, 분명히. 근데 자기들이 가지고 있는 우상, 미신을 같이 섞어서 믿고 있습니다. 혼합주의입니다. 그런데 이 로마 바티칸에서 자기네들 세력을 확장하기 위해서 이걸 다 용납했어요. 용납했습니다. 그래서 남미 카톨릭은 진정한 의미에서 카톨릭도 아니고 또 카톨릭 자체도 교리적으로 그것은 잘못되어 있는 그런 종교이죠. 이런 장애물들이 분명히 있었어요. 그리고 집집마다 우상들이 다 있고요. 그리고 두려움이 있고 예수님을 알지 못해요. 그리고 다음 사진. 첫날 거의 300명 가까이 아이들하고 그 부모들이 왔어요. 왜냐하면 티셔츠 받으려고. 티셔츠 나눠준다는 광고를 듣고 다 몰려왔어요. 근데 그 다음날 갔더니 애들이 시간 됐는데 안 오는 거예요. 2시에 시작하는데. 다 어디 갔어요? 물어봤더니 우리가 2시부터 VBS 한다는 거 알고 거기에 동네 이장 겸 캐톨릭 지도자 여자분이 한 분 계세요. 이분이 2시에 교리 공부를 하는 거예요. 아이들 다 불러다가. 그리고 그 아이들에게 유니폼도 솔직히 우리 이 티셔츠보다 훨씬 재질이 좋은 유니폼을 딱 입혀서 교리 공부를 한다고 아이들을 다 데려간 거예요. 그 첫날은 이렇게 많이 모여가지고 막 했는데 그 다음날 갔더니 애들이 없어. 황당한 거 아닙니까? 의도적인 방해를 하는 거예요. 이 여자분이. 오늘 이 구브로 섬에 바예수처럼 하나님의 복음이 전파되어지는데 영적으로 얼마나 방해하는지, 의도적으로 방해하는 거예요. 그래서 선교사님 김금찬 김미자 선교사님이
이분이 그분들 앞에 와서는 아주 도와주는 척 많이 하는데 뒤에서는 다 동네 사람들을 자기가 움직이고 있어요. 거기에 교회를 세우려고 땅을 사려고 했는데 처음에 어떤 분이 그 땅을 팔겠다고 했다가 이분이 뒤에서 저 선교사한테는 땅 팔면 안 돼. 벌써 이미 다 얘기해놔서 또 어느 날 와가지고 땅을 안 판다고 또 그랬다는 거예요. 아주 조직적으로 방해하는 일들을 했어요. 그럼에도 불구하고 이 아이들이 교리 공부 끝나고 다들 모여왔어요. 다들 모여왔어요. 동남아시아도 그렇지만 남미도 시간 개념이 없어요. 2시에 시작한다 그러면 한 3시쯤 와요. 네. 우리 선교사가 제일 어려운 게 그거예요. 시간 약속 2시에 했는데 사람이 안 와. 그러면 실망해요. 근데 그 나라 사람들은 1시간 뒤에 오는 게 그게 정상이고 예절이에요. 1시간 전에 오면 그건 종을 보낼 때는 1시간 전에 보냅니다. 네. 근데 우리는 그냥 기다리는 거예요. 아이들 올 때까지. 근데 한 1시간쯤 지나니까 아이들이 이제 몰려오기 시작하는데 이 아이들은 진짜 사모에서 오는 아이들이에요. 티셔츠 준다고 오는 아이들이 아니라 정말 하나님이 보내주신 아이들만 나중에 모이게 됐어요. 이 아이들에게 복음이 들어가기 시작했어요. 우리 지난주에 영상으로 스킷 보셨죠? 거기서 스킷을 2가지 했는데 너무너무 잘하는 거예요. 우리 팀원들이. 네? 그 스킷을 본 사람은 정말 많지 않아요. 네. 계속 복음이거든요. 예수 그리스도의 십자가의 복음을 전했거든요. 그런 가운데 저는 분명히 믿습니다. 하나님이 추수하실 사람들, 하나님이 택하신 자녀들, 하나님이 구원하실 자녀들을 하나님이 복음을 듣게 하셨고 그들을 구원하실 것을 분명히 믿습니다. 모든 사람들 아니라도 상관없어요. 그거는 하나님이 하실 일이에요. 우리는 최선을 다해서, 사람이 많으면 핸들을 못해. 적으면 또 실망해. 어쩌자고요? 하나님이 하시도록 내버두면 돼요. 네. 저는 놀랐어요. 솔직히 이렇게 한 300명 모이는데 우리 교회도 아이들이 없어서 VBS를 한 적이 없잖아요. 네? 근데도 우리 이 젊은 형제 자매들이 다 하더라고요. 다 해요. 하나님이 우리 팀원들을 사용하셔서 놀랍게 일하시는 것을 보게 하셨고, 그 플로라라고 하는 방해했던 그분이 나중에 우리 선교사님에게 그런 고백을 했어요. 정말 이 사람들은 뭔가 좀 다릅니다. 하나님의 사랑을 정말 전하고자 하는 그런 진심을 자기들이 보았다고. 네. 나중에 또 오라고 그러더라고요. 네, 나중에 꼭 다시 와달라고 정말 당신들 너무너무 고맙다고 아주 몇 번을 인사를 하더라고요. 하나님이 그분의 마음도 움직이실 줄 믿습니다. 이런 곳은요, 그 한 사람만 변화되면 그 뒤에 딸린 사람들이 한꺼번에 다 오게 돼 있어요. 예, 하나님이 일하시는 방법이에요. 자, 그런 많은 장애물 가운데 또 우리 팀원들이, 거기는 섬이기 때문에 물이 부족합니다. 11명이 물이 부족해서 선교사님들은 샤워도 못하고 이틀에 한 번, 3일에 한 번씩 샤워를 하고, 우리 김 선교사님이, 저는 물찌개를 오랜만에 봤습니다. 매일 아침마다 하는 일이 그 물통 확인하는 거야. 물 없으면 갖다가 채워야 되니까 물찌개를 지고 물을 갖다가 이렇게 모아주고, 그런 수고를 하셨어요. 우리 팀원들도 뭐 여기서야 매일 샤워 안 하면 살 수 없는 친구들인데 샤워도 잘 못하고, 화장실 2개에 우리 그냥 다 줄 서서 하고, 네. 그리고 전기가 스테이블하지 않았죠. 전기가 그냥 나가요. 낮에 전기가 들어오지 않아서 다 포터블 스피커를 사용하고, 이제 저녁 집회를 해야 되는데 마을에서 전기 내일 아침에 들어온다는 거예요.
선교사님이 저한테 와서 목사님 오늘 저녁 집회를 못 하겠는데요. 전기 안 들어와서 그러시더라고요. 그래서 아유 그냥 기다려 보세요. 근데 놀라운 것은 집회 1시간 전에 전기가 딱 들어오는 거예요. 네. 그래서 저녁에 집회를 이게 우리 선교사님도 머물렀던 우리 숙소였습니다. 또 다음 사진이요. 이 남자들 숙소 이 방갈로인데 우리 형제들이 여기서 잠을 자는데 모기들에게 헌혈을 얼마나 많이 했는지 이런 방갈로에 모기들이 많거든요. 때는 이때다 하고 그냥 포식을 했습니다. 자, 이렇게 기도로 준비하고 같이 했습니다. 자, 또 다음 이게 저녁 집회. 아까 말씀드린 것처럼 예수님을 믿어도 영생을 몰라요. 여러분 죽으면 천국 갈 사람 확신하는 사람 손 들어 보세요. 아무도 손들지 못하고 다 노예요. 열심히는 믿어요. 근데 천국에 대한 확신이 없어요. 영생을 몰라요. 그래서 저녁에 복음을 전했습니다. 복음을 전했어요. 또 다 많은 사람들이 손을 들고 예수님을 영접하고 우리 거기 김미자 선교사님이 성경 공부를 통해서 그들에게 복음을 계속 전하려고 하는데 그동안 못했던 것들을 아주 그냥 시원하게 빵 뚫어지게 복음을 전하는 그런 기회를 하나님이 주셨어요. 자, 다음. 아주 그래서 결론. 하나님은 살아계시다. 하나님은 위대하시다. 하나님은 당신의 일을 하신다. 능력 있게 하신다. 여러분 이게 결론이에요. 근데 선교가 뭐냐? 우리는 그렇게 기도해요. 하나님, 내가 지금 하는 일 하나님이 와서 나를 좀 도와주세요. 우린 보통 그렇게 기도합니다. 그런데 진정한 선교, 진정한 신앙은 뭐냐? 하나님이 일하시는 곳에 우리가 가서 하나님의 일하시는 것을 함께 보고 경험하는 거예요. 그게 신앙이에요. 내가 하는 일 도와주세요. 내가 하는 일 잘 되게 해주세요. 그게 아니라 하나님이 일하시는데 우리가 참여하고 동참해서 하나님의 역사하심을 경험하는 것, 그것이 진정한 신앙입니다. 우리 팀원들이 아까 권 집사님 말씀하신 대로 이번 단기팀의 우리 표어는 순종입니다. 순종이에요. 순종. 단 한 사람도 짜증내는 사람이 없었어요. 그 더운데 아이들 다 정말 기가 막히게 순종했어요. 우리 지신철 장로님 그 더운 날씨에도 열심히 앞장서서 기도해 주시고 이렇게 사역하셨어요. 그 다음에 두 번째로 우리 팀원들 가운데 하나님이 일하신 것은요, 사랑과 섬김이었는데 우리 팀원들을 관찰했어요. 가장 중요했던 게 뭐냐면 자기부터가 아니었어요. 다른 사람부터였어요. 뭐든지 다른 사람부터 챙겼어요. 밥을 먹을 때도 그렇고요, 이 무거운 짐을 움직일 때도 무거운 거를 자기가 먼저 들겠다. 자기보다 다른 사람 위주의 사랑과 섬김이 있었어요. 저는 그 모습을 보고 야, 이게 진짜 신앙이다. 이게 신앙이다. 정말 여러분들은요, 예수를 믿는다고 해도 다 나부터야. 나부터 살아야 돼. 나부터 잘 돼야 돼. 그런 다음에 다른 사람이 보여. 내가 좀 남아야 다른 사람 줄 수 있어. 근데 선교는 그렇지 않더라고요. 내가 없어도 먼저 주는 거예요. 이것이 예수님의 사랑이었어요. 이것이 예수님의 방법이었어요. 저는 우리 오픈도어 교회가 나부터가 아닌 다른 사람부터, 공동체부터 진정한 섬김과 사랑이 우리 가운데 있기를 원하고요. 그것을 훈련하는 시간이었어요. 그리고 마지막 세 번째, 하나됨이었어요. 하나됨. 저는 분명히 믿습니다.
하나님이 가장 기뻐하시는 것은 하나됨입니다. 뭘 큰 일하고 뭐 엄청난 일하고 열매를 많이 맺고 뭐 이게 아니라 하나 될 때 하나님이 일하시고요, 하나님이 사용하셔요. 네. 우리 교회는 이렇게 뭐 크지도 않고 사람도 많이 모이지 않잖아요. 그렇지만 우리가 하나 될 때 하나님이 우리 가운데 놀라운 일들을 이루실 것을, 앞으로 지금까지도 이루셨지만 앞으로도 이루실 것을 분명히 믿습니다. 오늘 이 마지막 구절, 그렇게 된 것을 보고 그 서기오 바울이 예수를 믿었더라. 하나님이 하신 일을 보고 우리 모든 성도님들이 하나님을 믿고 하나님을 사랑하고 하나님을 온전히 예배하는, 그 사진 계속 마지막까지 보여주세요. 네, 이제 거기 마지막 그 비행기 타기 전에 사진, 몸은 피곤했지만 하나님의 역사를 보고 기쁨으로 돌아올 수 있었습니다. 기도해 준 성도님 감사드립니다.